ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। सूबे की सरकार ने लोगों की पैरवाई करने तो बजाय कि जेडे ठेके च लैंदे उन्हां दा की बनूगा, इन्होंने सहमति भरी। इन्होंने आने वाली कणक की फसल विचों खरीद खत्म करन दा, आने वाले समय च MSP खत्म करन दा इस सरकार का मनशा बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई है। तो देखो, एक बहुत ही सीरियस ते गंभीर चीज़ मेरे सामने आई है कि जदे काले खेती दे कानून बनाए गए उहदे विच तां केंद्र ते सूबे की सरकार की मिली भुगत मैनूं दिखण नूं मिल रही सी। लेकिन अज की डेट विच जिहड़ी गल सामने आज मैं प्रश्न पुछया क्योंकि मैनूं ये एक चिट्ठी मेरे कोल आई लभी कि केंद्र की सरकार ने जिहड़ी हुण कणक की खरीद होगी उहदे विच साफ लिखता कि उन्हां दी ही कणक खरीदी जाऊगी ਜਿਹੜੇ अपने लैंड रिकॉर्ड अपनी ज़मीन की मालकीयत अपलोड करनगे ते सीधे उस मालिक के खाते विच खरीद दे पैसे जाणगे। जिस सूबे विच 40% इहो जे लोग जिन्हां दे कोल ज़मीन नहीं है जिहड़े ठेके विच लैके अपनी खेती करते हैं, इहदा मतलब जे उन्हां दे कोल मालकीयत नहीं तो हुण कणक की फसल की उन्हां दी खरीद नहीं होएगी। वो तां ही होऊगी जे खेत का मालिक अपलोड करूगा कि आ मेरा ठेका इहदे नां हैगा। तो जिहड़ा टेनेंसी एक्ट हैगा जिहदे विच कहा गया कि जिहड़ा बंदा दिखाऊगा कि इस खेत विच इहदे विच मेरा मैं इत्थे ठेका लैंदा रहा है तो फिर कुछ समय के बाद वो मालिक भी अपने आप नूं दिखा सकता है, जिहदे करके कोई मालिक ये नहीं दिखांदा कागज़ां विच कि ये मैं इस बंदे नूं अपनी ठेके दित्ती हुई है। सो ये केंद्र की सरकार ते कांग्रेस सरकार की एक इन वड्डी साजिश पंजाब के किसानों नूं एक बार फिर वड्डा झटका, वड्डा धोखा, वड्डा नुकसान जिहड़ा अगले महीने होगा। ये मेरा सवाल अज सीगा पार्लीमेंट दे विच कि FCI ने जिहड़ा ये सर्कुलर दे के सूबे की सरकार नूं कहा है कि सिर्फ खरीद उन्हां दी कीती जाऊगी जिन्हां ने लैंड रिकॉर्ड अपलोड कीते ने ते सीधे पैसे उन्हां दे कोल जाणगे ते जिन्हां दे ठेके ते लित्ती है ज़मीन फिर वो अपनी फसल कित्थे बेचणगे। ते मैनूं जिस गल दा अफसोस हैगा कि ना ही खेतीबाड़ी FCI दे जिहड़े मंत्री पीयूष गोयल जी ने उन्होंने लोकां नूं किस तरह भाजपा गुमराह करदी है ते किस तरह केंद्र ते सूबे की सरकार मिल के लोकां दा नुकसान कर रहे। मैनूं दुख इस गल दा कि मैनूं कहा कि तुसी इस फैसले का हिस्सा सी, जब बिल्कुल साफ गल है कि आह फैसला तुसी जब देखो इहदे विच ये अक्टूबर के महीने पिछले साल लिता गया सी जब मैं उस तो पहले मैं अपनी इस सरकार दे नाल अपना सारा नाता असी तोड़ चुके थे क्योंकि किसानी विरोध ये सरकार हैगी। तो अक्टूबर ते लिता होया फैसला ते इस फैसले दे उत्ते ये जिहड़ी पंजाब सरकार नूं चिट्ठी लिखी गई है जिहदे विच साफ साफ कहा गया पंजाब सरकार नूं कि तुसीं कहा सी कि जिहड़ी झोने की फसल सी वो तुसीं साडी चक लो क्योंकि किसानी कानूनों के खिलाफ किसान धरने 'च बैठे हुए ने जिहदे करके असी इन्हां दी ज़मीनी कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके हाँ। इस करके इस बारी तुसीं इस फसल नूं इस तरह चक लो, अगली बारी असी कर दांगे। ते धोखा किने दिता? ये साफ साफ इत्थे लिखिया है कि तुहाडे फाइनैंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल, फूड सप्लाई मंत्री इन्होंने एग्रीकल्चर सैकटरी नूं मिल के विश्वास दिलाया सी कि तुसी झोने दी चक लो, कणक ताई असी सारे लैंड रिकॉर्ड अपलोड कर दांगे। इहदा मतलब एक सूबे की सरकार ने लोगों की पैरवाई करने तो बजाय कि जिहड़े ठेके च लैंदे उन्हां दा की बनूगा, इन्होंने सहमति भरी, सहमति भर के हामी भरी कि तुसी कणक ना खरीदना जे ज़मीन नहीं दिखा सकते। इस तो वड्डा धोखा की हो सकता हैगा कि हुण कणक की फसल वास्ते साफ करके केंद्र की सरकार ने कहता कि जिहदे कोल ज़मीन है सरकारी खरीद उहदी होगी, जिहदे कोल ज़मीन नहीं है तुहाडी कणक की फसल खरीदी नहीं जाऊगी। ये मिली भुगत
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੋਂ FCI ਖਰੀਦੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, as already decided in meeting held on 26/8, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ with finance minister and food supply minister ਪੰਜਾਬ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰਸ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰ 3 ਐਗਰੋ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ KYC ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ has directed that farmers land record is must for wheat procurement in RMS 2021-22। मतलब कणक ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਲੈਂਡ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?